सत श्री अकाल। विजन पंजाब टीवी देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत है। तुसीं देख रहे हो स्टोरी ऑफ द डे विजन स्पैशल ते मैं तुहाडे नाल रवि संगराहुर। अज गल करांगे स्कूलों की। दुनिया भर में फैली महामारी के चलदिआं सारे स्कूली बच्चे घरां विच बैठे ने। सूबा पंजाब की गल करिए तां स्कूलों नूं कोरोना तो पीड़ित अते बाहरी सूबिਆਂ ਤੋਂ आउण वाले लोगों नूं एकांतवास करन लई वरतिया गया। मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह अते सिੱਖਿਆ मंत्री विजय इंदर सिंगला ਵੱਲੋਂ समय-समय ते हुक्म अते एडवाइजरी जारी हुंदी सी। मापे अपने बच्चों की पढ़ाई नूं लैके चिंतित सी, फिर भी बच्चों नूं ऑनलाइन पढ़ाई करवाउण दे हुक्म जारी होए। सरकारी अते निजी स्कूलों ने अजिहा करना शुरू भी कर दिता, पर हुण जदों माहौल थोड़ा सुखावा होण लगा तां स्कूलों लई हुक्म जारी होए कि स्कूल सिर्फ ते सिर्फ ट्यूशन फीस वसूल सकते हैं। भाव स्कूल नाल संबंधित होर खर्चे जिवें ट्रांसपोर्ट, वर्दियां, किताबां आदि दे खर्चे स्कूल मैनेजमेंट मापिਆਂ पासों नहीं मंग सकते। मानयोग पंजाब अते हरियाणा हाईकोर्ट वालों भी हुक्म जारी होए कि स्कूल सिर्फ 70% फीस वसूल सकते हैं। ये भी इसलिए होया क्योंकि पंजाब सरकार वालों सख्त निर्देश जारी होए सन कि कोई भी स्कूल अपने स्टाफ नूं नौकरी तो बाहर नहीं कर सकता अते उसनूं पूरे महीने की तनख्वाह भी दी जाए। स्कूल मैनेजमेंट वालों भी इन्हां हुक्मां दा विरोध किया गया सी। हुण जद स्कूल मापिਆਂ ਨੂੰ वार-वार फोन करके फीसां भेजण लई कह रहे ने तां पंजाब दे बहुते हिस्सिਆਂ 'ਚ मापिਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ विरोध किया गया। मापिਆਂ ने इस गल का विरोध किया कि ट्यूशन फीस सब तो ज़्यादा होंदी है। भाव स्कूल की महीनावार कुल फीस विचों ज़्यादा फीस ट्यूशन फीस ही होंदी है ते मौजूदा समय अध्यापकों वालों सिर्फ स्कूल ग्रुप च होमवर्क की फोटो खिंच के पा दी जाती है ते बाकी सारा काम मापे खुद करवाउंदे ने। मापिਆਂ ਦਾ इतराज़ सी कि मेहनत तां मापिਆਂ ਦੀ सी, फिर फीसां इन्नियां ज़्यादा स्कूल नूं क्यों दईए। जब इन्हों तो मंगया गया कि सर ये आपां नूं बैलेंस शीटां शो क्यों नहीं कर रहे, कोई भी स्कूल बैलेंस शीटां शो क्यों नहीं कर रहा, रीजन दसो तुहानूं। क्लास लाई एक दी 3 महीने की फीस मंगते हैं, वर्कशीट अपलोड करती वैबसाइट पर इन्होंने, ठीक है ना। उन्होंने तो बच्चों ना तो समझ आता केमिस्ट्री बायोलॉजी कितना समझेंगे वर्कशीट देते ना, एक ही दिन इन्होंने क्लासेस तो दे नहीं रहे बच्चों को और फीस किस चीज़ की मांग रहे हैं। मैंने आपको कहते हैं नहीं, पर ये अगर ये कहते हैं कि पंचकूले वाले पंचकूले जाओ, मोहाली वाले मोहाली जाओ, चेयरमैन भी 4 रख लो, एक चेयरमैन क्यों है? जब मेन हेड यहाँ पर है तो हमें यहीं पे बात करनी है कि वहीं कहीं और जाएंगे। ये तो 15-15 पेरेंट्स को बुलाएंगे, सबकी अलग अलग। पहले स्कूल की ट्यूशन फीस थी 6800 प्लस सारा एक्सपेंसिव डाल के थी 7400। अब इन्होंने बिना एक्सपेंसिव के ही 7400 फीस कर दी ट्यूशन फीस, जबकि हाई कोर्ट का क्लियर मैंडेट है कि 70% आप ट्यूशन फीस ले सकते हैं। इन्होंने सारा कुछ इंक्लूड करके हमसे 110% फीस ले रहे हैं और प्लस इन्होंने ट्यूशन फीस तो बढ़ाई ही बढ़ाई। फैसिलिटीज क्या दी, सिर्फ बच्चों को स्मार्ट क्लासेस के नाम पे व्हाट्सएप पे एक पेज के फोटो क्लिक करके भेज देते हैं, ये आपकी स्मार्ट क्लासेस होगी जी। सारा बर्डन पेरेंट्स पे, सारा कुछ पेरेंट्स का, बट फीस स्कूल की। एडमिशन इन्होंने बोला था नहीं, एडमिशन तो मेरी बेटी की पहले हो चुकी है ना, जो री एडमिशन लेंगे उन्होंने जस्टिफाई कर चुके हैं कि जब स्कूल खोलेंगे दे विल टेक इट, छोड़ेंगे तो है नहीं, दे विल टेक इट। अभी इन्होंने 7415 कर दी है ट्यूशन फी ही ओनली, पहले 6815 थी इनकी सिर्फ ट्यूशन फी। वो इन्होंने हाई कोर्ट का कल वर्डिक्ट आया कि 70% फीस ले सकते, बढ़ा नहीं सकते। 70%, वही तो कह रहे हैं 70% लो ना, वो तो या तो फुल की फुल मांग रहे हो। और दूसरा वही मैं कह रही हूँ, पेरेंट्स की प्रॉब्लम को भी समझो। पेरेंट्स भी इस टाइम पे, हमें प्रॉब्लम्स पहले भी होती हैं, सब पेरेंट्स को होती हैं, मार्च में एकदम से खर्चे आते हैं, हम करते हैं, लेकिन इनकम होती है। अब तो इनकम ही खत्म है।
जैसे कि ये पहले बोल के गए हैं कि फीस का ही है इशू, सारा फीस का ही है। वो खुद समझदारी बरतो कि कहाँ से फीस देंगे सारे, ठीक है ना। फीस कहाँ से सारे पे कर देंगे कि मैसेज फीस का आ रहा है। ऑनलाइन स्टडी चल रही है, ऑनलाइन स्टडी में आप समझदार हो, 3rd 4th 5th के बच्चे में ऑनलाइन स्टडी कहाँ से वो पूरी करेंगे। कितनी फीस है, कितने मंथली है? ट्यूशन फीस मांग रहे हैं, क्वार्टरली मांग रहे हैं। देखो आज क्वार्टरली कहाँ देंगे, नेक्स्ट फीस शुरू है, ठीक है ना। ये तो उनको खुद समझ लेनी चाहिए कि हमारी यही डिमांड है। आज यहाँ इकट्ठे होने का यही हमारा इशू था कि हम सब की फीस हमारी माफ़ की जाए। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਆਮ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੱਲਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਲੱਗੀ ਹੈ ਮਾਫ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ A to Z। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ सारी फीस ਅਸੀਂ देंगे। ये बोलूँगी ये तो बिल्कुल नहीं बनते इनके चार्जेस कुछ भी। तो ये तो ऑनलाइन स्टडी नहीं है, ये तो जस्ट एक स्नैप होमवर्क है जो बच्चों का वैसे भी जो बच्चे स्कूल में रेगुलर जाते हैं तो आता है। तो बस ये यही है स्नैप होमवर्क, इसको तो हम कहेंगे दिस इज़ नॉट अ ऑनलाइन स्टडी। प्रिंसिपल है ना वाइस प्रिंसिपल है, हम सब इकट्ठे होकर चंडीगढ़ आए। अब ये कह रहे पंचकुला चाहिए। कुछ और पेरेंट्स हमारे साथ पंचकुला ब्रांच वालों को हम यहाँ पे कोई सोल्यूशन नहीं दे सकते। तो चेयरमैन तो यही बैठता है। दे आर सेइंग कि आप मिस्टर जॉर्ज हियर से मिलो। जब हम उनसे मिलने गए हैं वो बाहर क्यों नहीं मिले। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਮਾਪੇ ਲੋਹੇ ਲਾਖੇ ਹੁੰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨਾ ਵਸੂਲਣ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਫੀਸਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵਸੂਲਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਖਰਚੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਐਲਾਨ ਕਰੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਪੇ ਬਣਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਆਖੀ। मैं जगजीत सिंह धूरी, प्रेसिडेंट फेडरेशन ऑफ एसोसिएशंस ऑफ प्राइवेट स्कूल्स पंजाब। कल पंजाब सरकार ने जो फीसों के तहत जो फैसला दिया है वो बहुत मंदभागा है और सभी स्कूल टीचर्स सारे एम्प्लॉइज़ इससे बहुत निराश हैं क्योंकि जो हमारे पंजाब में प्राइवेट स्कूल हैं वो सारे सेल्फ फाइनेंस्ड हैं, उनके पास ज़मीन से लेकर सब कुछ उन्होंने खुद बनाया है। तो इस मौके पर अगर फ़ीस गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती, उन्होंने जो ट्रांसपोर्टेशन फ़ीस है वो 0 कर दी है, जो फ़ीसों का बढ़ोतरी है वो भी बंद कर दी है, एनुअल चार्ज भी बंद कर दिए हैं। तो इससे मौके पर सरकार को चाहिए या तो कोई पैकेज दे सारे जो एम्प्लॉइज़ हैं ताकि उनको तनख्वाह वगैरह दे सकें। अदरवाइज़ जो प्राइवेट स्कूल हैं वो असमर्थ हैं, वो अपने जो एम्प्लॉइज़ हैं उनको सैलरी नहीं दे पाएंगे। तो इस मौके पर पंजाब सरकार को चाहिए अपने फैसले को मुड़ विचार करे और कोई सरकार या केंद्र सरकार प्राइवेट स्कूलों के लिए कुछ स्पेशल पैकेज अनाउंस करें। तो ये फैसला है जो बहुत स्कूलों के लिए मंदभागा फैसला है जी। फेडरेशन है, सारे प्राइवेट स्कूल हैं, इस फैसले के खिलाफ जो हाई कोर्ट में जाएंगे और उस संबंधी हमने सारी तैयारी मुकम्मल कर ली है। ਫੀਸਾਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆਏ ਇੱਕ ਬਾਪ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਰਦਾ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਪੇ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਸਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਪਣਪ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ। ਬਹੁਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਹੈ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ, ਔਰ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਵਰਗੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ WhatsApp ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ WhatsApp ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਹੋਮਵਰਕ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ Zoom ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਲਾਸਿਸ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ 2 ਸਬਜੈਕਟਸ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟਡ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਹਰ ਸਕੂਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ
ਉਹ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਾਂਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇਣ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਸਿਲੇਬਸ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹਰ ਸਕੂਲ ਵਾਸਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਆਪਣੀ ਸਮਰ ਵੇਕੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸਿਲੇਬਸ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਆਪਣੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਾਰਮੈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 8 ਵਜੇ ਤੇ ਉਹ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 4-5 ਘੰਟੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ 5-6 ਘੰਟੇ ਕਲਾਸ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4-5 ਘੰਟੇ ਹੋਮਵਰਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਹੁਣ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰਸ ਤੋਂ ਸਕਵੀਜ਼ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਲਟੀਮੇਟ ਸਾਡਾ ਮੋਟਿਵ ਇਹ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭਣਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀਆਂ ਵਕਤ ਤੇ ਆ ਕੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋ ਦੈਟ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ। ਦੂਜੇ ਪੇਰੈਂਟ ਨੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਾਏ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰੈਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਾਏ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਅਸੀਂ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਜਾਂ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਰਡਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਇਟਰੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ 2 ਸਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਆਪਣੀ ਡਰੈਸ ਨੂੰ ਬਦਲੂਗਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਡਰੈਸ ਕੋਡ ਹੈ ਸਕੂਲ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲੂਗਾ। ਕਈ ਸਕੂਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲੋਗੋ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਗੋ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸ਼ਰਟ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਜੇ ਸਰਦੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੋਗੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਵੈਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬਿੱਲਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੋਹੇ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੇਫਟੀ ਪਿੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੋਲ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੇ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਵਰਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਡਰੈਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਟਾਪ ਸ਼ਾਪ ਤੋਂ ਖਰੀਦਣਗੇ। ਬੱਚੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ हैं, ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ हैं। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਗੋ ਨੂੰ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਗੋ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਿੱਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ हैं ਟੱਕ ਸ਼ਾਪ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬੋਝ ਨਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੀਸਰਾ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋ ਜੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਹੈ, ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਫੀਸ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੱਲੇ ਹਰਦੀਪ ਜੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਜਦ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹ ਉਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅੱਜ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਜੇ ਬੱਚੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਬੀ ਚਾਰਜ ਫॉर ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਫੀਸ। ਔਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਵੀ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਪ ਅਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਿਰਫ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਚਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਫੀਸ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਇਮ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਕੋਈ ਰਿਮਸੀ ਰਿਆਨ ਹੈ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ,
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਫੀਸ ਐਡਵਾਂਸ 'ਚ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਫੀਸ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਮਿਊਚੁਅਲੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਊਚੁਅਲ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਜਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਊਚੁਅਲ ਗੱਲ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਕੂਲਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਰਡਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਡੀਓ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਡੀਓ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਾਈਵ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਨਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ, ਵੈਸੇ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਨਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ 24 ਘੰਟੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਵੀ 24 ਘੰਟੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ੀ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ vijayindersingla@gmail.com ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੁਣ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਅਨੂਪ ਗੌਤਮ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਹ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸ਼ੁੱਡ ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਸ ਆਲਸੋ, ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋਨ ਲਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਭਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਟੈਕਸ ਭਰਨੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਭਰਨੀਆਂ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮਿਟ ਫੀਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵੇਰੇ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ, ਔਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਲਦੀ ਨਿਕਲ ਵੀ ਜਾਊਗੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰਕੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਲੋਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਫੇਜ਼ਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਲਦੀ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਜਲਦੀ ਖੁੱਲੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਸੀਡਰੇਟ ਵਿਊ ਲਵਾਂਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੱਸਾਂ ਲਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੀਸ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਫੂਡ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵਿਲ ਟੇਕ ਅ ਕੰਸੀਡਰੇਟ ਵਿਊ ਅਗਰ ਇਹ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੱਸਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵੀ ਭਰਨੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੈਕਸ ਆਰਟੀਏ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਵੀ ਭਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਦਿਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਰਜਨੀ ਬੇਦੀ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਇਜ਼ ਸਟਿਲ ਸੈਂਡਿੰਗ ਮੈਸੇजेस ਆਫ ਫੀ ਹਾਈਕ, ਕਿ ਈਵਨ ਫੀਸ ਹਾਈਕਸ, ਮਤਲਬ ਅਦਰ ਚਾਰजेस ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਫੀ ਹਾਈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਬੀਬਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਕੱਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਆਪਾਂ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ, ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਰਡਰ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਫੀ ਦੀ ਸਲਿੱਪ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ 'ਚ ਜਿੰਨੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਕਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡੀਓ ਮੋਹਾਲੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਈਮੇਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੇਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਹੈ ਕੌਨਿਕਾ ਚੌਹਾਨ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ 100% ਆਪਣਾ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ 100% ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਜ਼ੂਮ ਐਪ ਦੇ ਥਰੂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡਡ ਲੈਕਚਰਸ ਦੇ ਥਰੂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੁਝ ਈਮੇਲਸ ਆਈਆਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਈਮੇਲਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰਾਂ, ਔਰ ਕੱਲੀ ਈਮੇਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਜੋ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਭੇਜਾਂ, ਤੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਹ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ, ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈਣ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰੀਏ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਲੇ ਆਫ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੀਚਰ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਜਾਂ ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਨਾ ਹੀ ਤਕਲੀਫ 'ਚ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਾਂ।
ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਾਡੀਆਂ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਲੀਅਰ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਹੈ ਦੈਟ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਵਿਲ ਬੀ ਪੇਡ ਟੂ ਆਲ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਐਂਡ ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਬਾਏ ਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਸ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਲਦ ਕੋਈ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ਾ। ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਾਸ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਮਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਵਿਜ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ, ਹਰ ਕਦਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ।